This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. والله يعلم المفسد من المصلح کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والے ہیں. مہما اخفیت من نوایاک فاللہ اعلم بخفایک. مہما یعنی جتنی بھی آپ چھپا لیں اپنی نیتوں کو، یہ تو حاضر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی تم چھپا لو تم اپنی نیتوں کو، فاللہ اعلم بخفایک، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو چھپی ہوئی تمہاری چیزیں ہیں ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی نیتیں چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ جو عبد یعنی جو غلام بندہ ہے مومن، وہ بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، بے شک وہ تمہیں جتنا بھی پسند آئے. مہما تعددت دواعی الاعجاب بین الناس، اعجاب ہوتا ہے پسند کرنا اور دواعی ہوتے ہیں ریزنز، کہ یعنی جتنے بھی ریزنز ہو جائیں کسی بھی شخص کو پسند کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان، فلا شیء یعدل الاعجاب بالایمان، تو کوئی بھی چیز ایکویلنٹ نہیں ہو سکتی پسند کرنے کے حوالے سے ایمان کے اکارڈنگ. یعنی جتنی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص کے پسند کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ریزنز بدلتے رہتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، دور کے حساب سے ہر دور میں ڈفرینٹ لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، تو ان سب میں کوئی بھی جو ریزن ہے وہ ایمان سے اوپر ہو کے نہیں ہو سکتی. یعنی سب سے پہلی اور امپورٹنٹ اور اہم ریزن جو کسی شخص کو پسند کرنے کی ہے وہ اس کا ایمان ہے. ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِلَّا بَعْدَ ذَنْبٍ، کہ جو توبہ ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ گناہ کرتے ہو. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہوتی توبہ، إِلَّا مگر بعد ذنب، گناہ کے بعد. فَالذَّنْبُ إِذَنْ لَيْسَ نِهَایَةُ الْمَطَافِ، تو جو گناہ ہے اذن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہے وہ نہایت المطاف نہیں ہے. یعنی مطاف جو ہے نا طواف کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یا شاید اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے جہاں آپ کا طواف فنش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ گناہ کرنا جو ہے وہ آخری سٹیپ نہیں ہو گیا آپ کی لائف میں، ولا خاتمۃ القصہ، اور نہ ہی یہ سٹوری کا اینڈ ہو گیا ہے. مطلب گناہ اگر آپ سے ہو گیا ہے تو آپ توبہ کر لیں. اصبر بعملک النہایہ السعیدہ، تو آپ لکھیں اپنے عمل سے ہیپی اینڈنگ. النہایہ سعیدہ، سعیدہ خوشی والا، اور النہایہ جو ہے وہ اینڈنگ کو کہتے ہیں. ندمک علی الذنب یوجع قلبک، کہ جو ندامت ہے گناہ کے اوپر وہ ہرٹ کرتی ہے. یوجع وجع سے ہے کہ واو جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے. لذا عوض اللہ عن العلم بهذا الحب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عوض یعنی اس کو اس کا ایک نیم البدل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس درد کا، عن العلم اس پین کا، بهذا الحب اپنی محبت سے. کہ یہاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، تو وہ جو آپ کی ندامت آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے دل میں گناہ کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پین کو آپ کی محبت سے بدل دیا، چینج کر دیا. لیخفف عنک، تاکہ تخفیف کر دے آپ کے اوپر، یعنی ہلکا کر دیں اس امر کو آپ کے اوپر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا علیہن ان پر، یعنی خواتین پہ، درجتن ایک درجہ ہے. یہاں پر یہ جو ہے وہ مخصوص ہسبینڈز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا
عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست حکمت والا ہے. تو قوامت الرجل قد تتحول الى تسلط و تحکم, کہ جو مرد کا قوام ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تسلط اور تحکم میں چینج ہو جائے. تتحول بدل جائے. تسلط اور تحکم کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ایسی رولنگ کرتے ہیں جو ظلم کے اوپر اور یعنی اللہ کے قانون سے ہٹ کے جب آپ رولنگ کر رہے ہیں جس میں ظلم و ستم کی چیزیں ہیں, اگلے بندے کا خیال نہیں کیا جا رہا, اس طرح کی رولنگ میں بدل سکتی ہے مردوں کا قوام ہونا, کیونکہ ظاہر اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے تو وہ اس کو غلط وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. إلا إذا تذكر الزوج عزة الله وقدرته, مگر جب یاد کرتا ہے, تذکرہ اس چیز کو یاد کرتا رہتا ہے, الزوج شوہر, عزت اللہ اللہ تعالیٰ کی عزت کو, یعنی عزیز ہونا, اللہ تعالیٰ کی جو زبردست ہونے کی جو ایک کوالٹی ہے, اور عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غالب, جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے, مطلب ایسا غالب جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. عزیز غالب الذی لا نظیر لہ, کہ غالب جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, جس کا ثانی کوئی نہیں ہے, جو ایسا غالب ہے کہ اس جیسا کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا. یہ عزیز کا مطلب ہے. اور حکیم جو ہے وہ حکمت والا ہے. تو یہ جب کوالٹی اللہ تعالیٰ کی مرد یاد رکھتا ہے تو وہ اپنے جو اس کا قوام ہونا ہے اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے. اگر وہ اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کی چیزوں کو بھول جائے گا, یعنی ان صفات کو مائنڈ میں نہیں رکھے گا, تو پھر اس کی جو قوام ہونا ہے وہ تسلط اور تحکم میں چینج ہو سکتا ہے, یعنی اس میں وہ ظلم اور ستم کر سکتا ہے. وَهَذَا سِرُّ خَتْمِ الْآيَةِ بِصِفَةِ الْعِزَّةِ, اور یہ جو ہے راز ہے, راز کو بولتے ہیں ختم الآیا, آیا کی اینڈنگ میں ایک راز ہے, بصفت العزہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کی عزیز ہونے کی صفت کے اندر چھپا ہوا ہے. او تصریح بإحسان, یا پھر ان کو چھوڑ دینا احسان کے ساتھ. اب یہ یہاں پر طلاق کے پیچھے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. سم القرآن الطلاق تصریحا لا ترغیبا فیہ, کہ قرآن نے جو ہے طلاق کو تصریح یعنی تصریح کے نام سے یعنی بلایا ہے, لا ترغیبا فیہ, اس کے اندر ترغیب نہیں ہے, یعنی اس کی طرف اسلام نے ترغیب نہیں دی, بلکہ تصریح کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو جو قرآن مجید ہے اس میں طلاق چھوڑ دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر ترغیب نہیں دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کریں گے تو آپ کو کوئی ثواب کے چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں دے رہے ہوں. جیسے ہوتی ہے نا, بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں کہ آپ یہ ذکر اذکار کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا اس کے بدلے میں, تو وہ ترغیب دلائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی ترغیب طلاق میں موجود نہیں ہے. وَإِنَّمَا تَرْغِيبًا فِي حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ, بلکہ جو ترغیب دلائی جا رہی ہے یعنی اس طلاق کے معاملے میں, وہ ترغیب کس کی طرف دلائی جا رہی ہے؟ فی حسن المعاملہ, معاملات کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے ترغیب دی جا رہی ہے اس بہت ہی نازک مرحلے کے اوپر جو طلاق کا ہو رہا ہے. لِأَنَّ التَّصْرِيحَ فِي الْأَصْلِ, کیونکہ جو تصریح یعنی چھوڑ دینا ہے, اس کو اصل میں اگر ہم دیکھیں یعنی لغوی میننگ میں دیکھیں, الارسال للمرعى, کہ چھوڑ دینا ایک چرواہے کا, یعنی جیسے چرواہا چھوڑ دیتا ہے اپنے جانوروں کو, اس سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تصریح کا. ففيه حث للأزواج عند الطلاق أن يحسنوا معاملة زوجاتهم, تو اس کے اندر حث یعنی ترغیب ہے, پرووک کیا جا رہا ہے ازواج کو طلاق کے موقع کے اوپر کہ وہ اچھا معاملہ کریں اپنی بیویوں سے, زوجات سے. وأضاف لاستعمال لفظ تصریح شرط أن يكون بإحسان, اور اضافہ کیا
ये जो तसरीह का वर्ड है इसके साथ, यानी इस वर्ड का जब इस्तेमाल किया, अदाफ़ इस्तेमाली लफ्ज़िन, यानी जब तसरीह के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो उसके साथ शर्त क्या रहती, शर्तुन अन यकूना बि इहसान, कि जो तसरीह है वो एहसान के साथ होनी चाहिए, यानी जो छोड़ देना है वो एहसान के साथ होना चाहिए। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन, फिर अगर दोनों यानी माँ और बाप अपनी रजामंदी और बाहिमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें। लैसल फ़िसालु हुना अत्तलाक, यहाँ पर ये जो फ़िसालन का वर्ड है ये तलाक के मीनिंग में नहीं आया, बलिल फ़िसालु हुआ फ़िताम अस्सबी अनिर रदाअ, बल्कि यहाँ पर जो फ़िसाल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है हुआ फ़िताम अस्सबी अनिर रदाअ, यानी वो छुड़वा देना। फ़िताम का मतलब भी जो है वो छोड़ने के मीनिंग में ही होता है, फ़िसाल का मतलब भी छोड़ने के मीनिंग में ही होता है। तो यहाँ पर जो फ़िसाल का वर्ड है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है कि बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा देना। तो यहाँ पर जिस तरह मदर फीड है उसको छुड़वाने की बात हो रही है। फ़िताम अत्तिफ़्लि यर्जिउ फ़ीहिल क़रारु लिलमशवरति बैन अज़्ज़ौजैन, कि जो बच्चे को दूध छुड़वाना है उसके अंदर यर्जिउ फ़ीहिल क़रार, उसके अंदर क्या चीज़ शामिल है, डिसीज़न के अंदर उसके क़रार जो है वो डिसीज़न्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि लिल मशवरति बैन ज़ौजैन, उसमें मशवरा किया जाए दोनों ज़ौजैन का, यानी हस्बैंड और वाइफ वो दोनों मशवरा करके बच्चे को फीड छुड़वाएंगे। फ़कैफ़ बिग़ैरिहा मिनल क़दाया, तो इसके अलावा जो क़दाया होते हैं, जो मामलात होते हैं घर में, उनके बारे में क्या सवाल है। तो मतलब जब इतनी छोटी सी एक बात है उसके अंदर अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ मशवरा करके तो बच्चे का दूध छुड़ाएं, तो इसके अलावा जो कदाया हैं उनमें भी फिर ये चीज़ होनी चाहिए। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 माह और 10 दिन इद्दत में रखें। अब यहाँ पर इद्दत बताई जा रही है उस खातून की जिसका हस्बैंड फोत हो गया है, यानी जो बेवा खातून है उसकी इद्दत क्या है, 4 महीने और 10 दिन की। वजबतिल इद्दतु अलैहा व इल्लम यदखुल बिहा ज़ौजुहा, के वजह ये इद्दत वाजिब हो जाती है उस औरत पर भी, अलैहा उस पर, अगरचे उसका हस्बैंड उस पे दाखिल ना हुआ हो। ये जो बात है ना ये अक्सर जगहों के ऊपर आती है, व इल्लम यदखुल बिहा ज़ौजहा, इसका मतलब रुखसती होता है कि रुखसती अगर नहीं भी हुई है एक औरत की तो भी सिर्फ निकाह हुआ हुआ है और उस औरत का हस्बैंड फोत हो जाता है तो भी उसके ऊपर इद्दत वाजिब होती है 4 महीने और 10 दिन की। लिज़्ज़ौज मुतवफ़ी, जो शौहर है फौत होने वाला, व मराअतु लिहक़्क़िही, उसके हक की मराअत करते हुए, यानी उसके हक का ख्याल करते हुए, मर्द के हक का ख्याल करते हुए औरत को 4 महीने और 10 दिन इद्दत गुजारनी चाहिए, बेशक उसकी रुखसती ना भी हुई हो। वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह, और उक्ते निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। यानी ये अब पीछे वाली जो रूलिंग चल रही है उसी के मुतालिक कि इद्दत के बीच में जो है वो कोई भी और उक्दे निकाह ना किया जाए। इशारतुन इला हुर्मति उक़दिन निकाही अलल मुअतदती फ़ी हालतिल इद्दा, इसमें इशारा है, ये बताया जा रहा है कि उक़्द निकाह हराम है, यानी आप निकाह कर लें। उक़्द निकाह यही है ना कि आपका निकाह जिस तरह आप निकाह साइन करते हैं, जो आपका एग्रीमेंट है उसकी तरफ यहाँ पर उक़्द जो है वो एग्रीमेंट को कहा जाता है। तो वो हराम है मुअतदिदती
کو कहते हैं जो इद्दत वाली खातून है। फ़ी हालत इद्दा, इद्दत की हालत में जो इद्दत वाली खातून है वो कोई किसी किस्म का निकाह का एग्रीमेंट नहीं कर सकती, ये हराम है उसके लिए। وفساد هذا العقد إذا تم ووجوب فسخه وفساد هذا العقد إذا تم यानी अगर ऐसा निकाह कोई शख्स कर देता है जो इद्दत के अंदर, तो वो फसाद हो जाएगा, यानी उसको आप खत्म कर देंगे। ववुजूब फस्खही, और उसका फस्ख हो जाना वाजिब है, यानी उसको तोड़ देना वाजिब है। वइज़ा अक़द अलैहा व बुनिया बिहा फुसिख़ निकाह, और अगर यानी ये बस एक ही बात है, उसको वो 2-3 तरीकों से कह रहे हैं कि अगर ऐसा उक़्द हो गया, ऐसा एग्रीमेंट जो इद्दत की हालत है उसमें औरत ने कर दिया है, तो उसका निकाह फस्ख़ हो जाएगा। बुनिया बिहा फुसिख़ निकाह, निकाह जो है वो फस्ख़ हो जाता है इस टाइम पे अगर किया भी जाए तो भी। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा। ओके, लेकिन तुम उनसे मेरा ख़्याल है मैंने जो है ना पिछली आयत की ट्रांसलेशन नेक्स्ट वाली आयत में कर दी। वला तअज़िमू उक़दतन निकाही, और तुम उनसे कोई भी पुख्ता अहद ना करो, हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि जो मुद्दत है वो अपनी अजल तक, यानी अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुँच जाए। और ये जो मैंने पिछली आयत की ट्रांसलेशन थी वो मैंने इस वाली आयत की कर दी। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, और नहीं तुम उनके साथ कोई भी वादा करो सिर्रन छुप के, इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, मगर ये कि तुम उनसे भली बात करो। अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, कि तुम उनसे कोई भली बात करो। क़ाल इब्न अब्बास, इसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अस्सिर, यानी ये जो सिर्रन का वर्ड आयत में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अलजिमा, यानी सिर का मतलब है जिमा। वहादा युसम्मूनहु मजाज़ अल मजाज़, और इसको जो है नाम दिया जाता है मजाज़ अल मजाज़ का, यानी मजाज़ प्लस मजाज़। क्योंकि आप देखें जिमा शरन कब जायज़ होता है, जब आपका निकाह हो, तो जब तक निकाह नहीं होता तब तक जिमा नहीं होता शरअन। तो इस तरह से मजाज़ल मजाज़ हो गया कि पहले निकाह होगा तो जिमा होगा। तो इसलिए ये सिर्रन जो है यहाँ पर जिमा के मीनिंग में है, जिसके पीछे अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें निकाह ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम उनसे कोई भी वादा निकाह के हवाले से ना करो, यानी बिल्कुल एक जो डायरेक्ट बात है उस हवाले से। फ़इन्न सिर्र मजाज़ुन अनिल वक़्इ, तो जो सिर है यहाँ पर जो आयत में इस्तेमाल हो रहा है, वैसे तो सिर को कहते हैं ना कि कोई राज की बात, सीक्रेट जैसे आप कहते हैं ना, तो आप अरबी में कह सकते हैं कि सिर्री, दिस इज़ माय सीक्रेट, तो आप सीक्रेट के लिए ये वर्ड सिर का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस आयत के अंदर जिमा का मतलब है। फ़इन्न सिर्र मजाज़ुन अनिल वक़्त, तो जो सिर है वो मजाज़ है अनिल वक़्त, वक़्त भी जो है वो जिमा को कहा जाता है। वल वक़्उ मजाज़ुन अनिल अक़्द, और जो वक़्त है वो मजाज़ुन अनिल अक़्द है। यहाँ पर अक़्द जो है वो निकाह को कहा जा रहा है, यानी जो आपका एग्रीमेंट, वैसे तो अक़्द एग्रीमेंट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो वो निकाह के मीनिंग में बात हो रही है कि वक़्त जो है वो मजाज़ है निकाह का। والآية تنهي الرجال عن مواعدة النساء في فترة العدة، اور اس آیت میں مردوں کو منع کیا جا رہا ہے تنہر رجالو کہ وہ وعدے کریں، مواعدہ کریں، کوئی پرومسز کریں عورتوں سے اس عدت کے ٹائم پیریڈ میں، فترہ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ عدت کے ٹائم پیریڈ میں۔ وَأَن يَقُولُوا لَهُمْ فِي السِّرِّ، اور ان سے کوئی بھی بات چھپ کے کہیں، ما یستحیا من قولہ فی العلن، جو کہ انسان کو حیا آتی ہے ایسی بات کہنے میں علانیہ، یعنی ایسی باتیں عورتوں سے مردوں کو منع کیا جا رہا ہے کہنے کے لیے، خاص طور پر عدت کے ٹائم پیریڈ میں، کہ جو علل اعلان کہنا
انسان کو حیا محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے شادی کے حوالے سے جو پروپوزل دیا جاتا ہے اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے. لِمُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ کیونکہ وہ شریعت کے منافی چیزیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کو انسان کو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے. وَلَا يَقُولُ رَجُلٌ لِهَذِهِ الْمُعْتَدَةِ اور نہ ہی وہ شخص جو کوئی بھی شخص ہے جو اس عورت سے کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے. ویسا ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بیواؤں کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر کسی معاشرے میں کوئی مرد کسی بیوہ کی طرف اٹریکٹیو ہے تو اس کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے جو آگے کہی جا رہی ہیں تزوجینی کہ مجھ سے شادی کر لو، بل یعرض بالخطبتی ان اراد، لیکن وہ منگنی کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. وہ ڈائریکٹ شادی کا ورڈ نہیں یوز کرے گا، اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا. ہاں منگنی جو ہے وہ اپنی ظاہر کر سکتا ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ اس کی طرف ظاہر کر سکتا ہے. ولا یأخذ منها الميثاق والعهد اور وہ کوئی بھی عہد پرومس نہیں لے گا اس خاتون سے اللہ تنکح غیرہ کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے. تو مطلب بالکل ڈائریکٹ ورڈنگز نہیں یوز کی جائیں گی. اگر وہ خطبہ جو ہے وہ منگنی کو کہا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی پروپوزل دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم اپنے درمیان جو فضل ہے اس کو مت بھولو. لا تجعل لحظة غضب واحدة تهدم آلاف الساعات الجمیلہ. اب یہ بھی چونکہ پیچھے طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں وہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے کہ فضل کو اپنے بیچ میں مت بھولو، کہ تم نہ بنا دو ایک جو مومنٹ ہے اس میں غضب واحدہ کہ آپ کو ایک غضب آیا ہے، ایک دفعہ جو غصہ آیا ہے اس میں آپ اتنے زیادہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں کہ تہدمو گرا دیا ہے آلاف ہزار الف کی پلورل ہے یعنی ہزاروں الساعات الجمیلہ، یعنی جو ہزاروں آپ نے اچھے موومنٹ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں وہ آپ ایک غصے کی نظر ہو کے سب کچھ تہدم کر دیتے ہیں، سب کچھ گرا دیتے ہیں. تو اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. قال الامام الشوکانی، امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ إِرْشَادُ لِلْأَزْوَاجِ إِلَى تَرْكِ تقص الحقوق على بعضهم والمسامحة فيما بينهم، کہ اس میں ارشاد ہے زوج کے لیے کہ وہ چھوڑ دے، تقصی ہوتا ہے کمی کرنا، تقصیر کرنا، حقوق کے اندر اعلی بعضہم بعض کے. اب ازواج کا جو ورڈ ہے وہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہاں میرا جہاں تک خیال ہے یہ دونوں کے لیے ہوگا، کیونکہ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تو اس میں ازواج کے بعد زوجات کا ورڈ آ رہا تھا، اس لیے ہم ازواج کو ہسبینڈس کے لیے اور زوجات کو وائفس کے لیے لے سکتے تھے. لیکن یہاں مجھے جس طرح سے لگ رہا ہے پڑھ کے کہ ازواج جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، کہ یہ ارشاد یعنی جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ اپنے بیچ میں فضل کو مت بھولو، یہ جو بات ہے یہ دونوں کے لیے ہے، ہسبینڈس کے لیے بھی وائف کے لیے بھی، کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں ان کے اندر کمی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. وَالْمُسَامَحَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، مسامحہ ہوتا ہے درگزر کر دینا، اگنور کر دینا کچھ چیزوں کو آپ کو نہیں پسند آ رہی تو. وَالْمُسَامَحَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ کہ آپ اپنے کچھ چیزوں کو معاف کر دیں ایک دوسرے کے رشتے میں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى کہ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی. لعل من اسباب تخصیص الوصیۃ بالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، شاید کہ جو اسباب ہیں، ریزنز ہیں اسپیسیفائی کرنے کی جو وصیت کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر بالصلاة الوسطى یعنی خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ جو کہ عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کرنے کی جو ریزن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان لیس لها نافلۃ تجبر نقصها کہ کیونکہ
अन्ना बेशक, लैसा नहीं है, लहा नाफिलतुन उसके साथ कोई नफल नमाज जो कि उसके नक्स को कंप्लीट कर सके। क्योंकि आप देखें कि असर की नमाज में हमारे पास कोई भी सुनन मुक्कदा नहीं होते हैं। इसके अलावा बाकी चारों नमाजों में हमारे पास सुन्नत मुक्कदा मौजूद हैं। किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं। और ज़ोहर में जो है वो 4 से ज़्यादा हैं, 6 हैं, शुरू में 4 और फ़र्ज़ के बाद 2। तो इस तरह से जो नाफ़िला नमाज़ है, वो असर की नमाज़ में नहीं है, इसलिए जो कि उसको कंपनसेट कर दे। जो फ़र्ज़ में आपके कमी होती है, जैसे हमें कुछ अहादीस से ये बात पता चलती है कि जो आपके फ़राइज़ की कमी है, वो आपके नवाफ़िल से पूरी कर दी जाती है। तो इसके साथ तो हमारे पास नफ़ल कोई नहीं है। तो इस वजह से ख़ास तख़सीस है इस नमाज़ का ख़्याल करने की। उसकी एक रीज़न ये भी है कि इसके साथ कोई नफ़ल नहीं है जो उसका नुक्स पूरा कर सके। ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिह, कि आज हमारे अंदर ताकत नहीं है जालूत और उसके जुनूद यानी उसके लश्कर से झगड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास तालूत और जालूत का किस्सा आ रहा है जो कि बनी इसराइल का किस्सा है, जिसमें तालूत जो है वो बनी इसराइल की तरफ से यानी अल्लाह ताला की फ़ौज की तरफ से लीडर था लड़ने के लिए, जालूत और उसके लश्कर से। तो लाबुद्दा क़ब्ल लिक़ाआत अल-फ़ासिलति मिन अत-तमायीज़ वत-तस्फ़ियति, कि जो लाबुद्दा होता है ज़रूरी, इससे पहले कि आप मुलाकात करें। फ़ासिला जो है वैसे तो फ़ासिला का मतलब होता है मतलब सेपरेट करके, लेकिन यहाँ पर जिस तरह एक जंग की बात हो रही है, तो इस तरह की जब भी कोई मुलाकात हो 2 लश्करों की, तो उसमें क्या है कि मिनत तमायीज़ और तस्फ़िया। तस्फ़िया होता है क्लीयरेंस यानी अपने अंदर का तस्फ़िया करना, अपने अंदर की सफ़ाई करना, और तमायीज़ होते हैं कुछ ऐसी सिफ़ात जो आपको डिफ़रेंशिएट कर सकें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं इस तरह की मुलाकात के लिए। जैसे यहाँ पर जो तालूत का लश्कर है उसने अपने सरदार का साथ छोड़ दिया। तो इस हवाले से ये बात हो रही है। क़ालहा क़ौमु तालूत हीना इहताजा इलैहिम, ये बात जो ऊपर कही जा रही है, ये कौम तालूत ने कही यानी तालूत की कौम ने कही उस वक़्त जब उसको ज़रूरत थी उनकी। क्योंकि ज़ाहिर है एक शख्स अकेला तो जाके नहीं जंग कर सकता, उसको अपने साथ लश्कर चाहिए होता है। और लश्कर भी किस वक़्त मुँह मोड़ा है जब वो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ चुका है दूसरे लश्कर के। तो उस वक़्त जब तालूत को सबसे ज़्यादा अपनी कौम की ज़रूरत थी, उस वक़्त ये बात उन्होंने कहा कि ला ताक़त लना अल-यौम। फ़बाअदु कलिमात अल-अस्दिक़ा, यानी कुछ ऐसे कलिमात होते हैं दोस्तों के, अशद्दु फ़तकम मिन अस्लिहती, वो बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। अशद सुपरलेटिव डिग्री है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से आपके ऊपर पिंच करते हैं। मिनल अस्लिहा, मिन अस्लिहा यानी अस्लिहा होता है ना, जिस तरह तलवार है या गन है, इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा ज़ोर से आपको लगते हैं कुछ ऐसे कलिमात जो कि आपके दोस्तों के होते हैं। अल-आदा यानी यहाँ पर अस्लिहा और आदा ये 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि दुश्मनों के अल्फाज से ज़्यादा या फिर असलहा की जो चोट है उससे ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं बाज़ दफ़ा अपने ही दोस्तों के कलिमात। यानी ये इस बात से वो पॉइंट ले रहे हैं ऊपर वाला जो जुमला है उससे। क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिह, कि उन्होंने कहा कि आज हम में कोई ताकत नहीं है जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अब जो तालूत है उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं, क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून, बाज़ लोग जो अल्लाह ताला से मिलने का यकीन रखते थे, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, के बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कम लश्कर होता है यानी लश्कर की तादाद कम होती है, ग़लबत फ़िअतन कसीरतन, कि वो ऐसे लश्कर के ऊपर गालिब आ जाता है जिसकी तादाद ज़्यादा हो, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से।
जमील अन तुहसिन ज़न्न बिल्लाहि, ये बात अच्छी है कि आप अल्लाह से हुस्न ज़न रखें, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। लाकिन्नल अजमल, लेकिन जमील की सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जमील चीज़ क्या है, अन तफ़अल ज़ालिका हीन यफ़क़िदुल जमीउल अमल, कि आप उस वक़्त अल्लाह ताला से हुस्न ज़न करें जब आपकी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। यफ़क़ुद होता है आपने मिस कर दिया, जमी तमाम की तमाम, अल अमल उम्मीदें, उम्मीदें जब आपकी सारी ख़त्म हो गई हैं, उस वक़्त आप अल्लाह ताला से हुस्न ज़न करें। और ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि इंसान के पास जब वसाइल और जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं वो इंसान को नहीं नज़र आ रही होती, उस वक़्त अल्लाह ताला से हुस्न ज़न करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, कि ए अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे, अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, कि हमारे ऊपर सब्र डाल दे। तख़य्यल, अब ये इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं, तख़य्यल कि आप इमेजिन करें, शलालम मिनस सब्री यनहमिरु अलैका, शलाल होता है आबशार, एक आबशार है जो कि सब्र की है, यनहमिरु जो आपके ऊपर गिर रही है, यनहमिरु अलैका लियुत्फ़िअ लहीब आलामिका, ताकि वो बुझा दे, लहीब होते हैं शोले या हीट गर्मी, आलामिका जो आपकी, अलम की प्लूरल है कि जो आपके दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनके शोलों को वो बुझा दे। वयतसल्लल तजावीफी औजाइका, औजा जो होते हैं वो वजह, पेन ही की प्लूरल है, और तजावुफ होता है निकाल देना। वयतसल्लल, और जो कि अंदर चले गए हैं, लितजावुफ, ताकि उनको निकाल दे आपके अंदर के जो दर्द हैं उनको। तो मतलब ये दो बातें हैं जो डिफरेंट असालीब के साथ कही जा रही हैं कि आपके जो दर्द और तकलीफें हैं उनको निकाल दे। क्या चीज़ निकालेगी? ये सब्र की जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वाली बात है ना, उसमें कि एक इमेजिनेशन में ये क्या कह रहे हैं कि आप ऐसी आबशार है आपके ऊपर सब्र की जो आपके अंदर से ये सब चीज़ें निकाल रही है। तो यहाँ पर हम लेसन ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।